Hello students, welcome to the last session of Concepts of Object Oriented Programming. നമുക്ക് ആദ്യം third activity നോക്കാം. First question, differentiate class and object. As you know, class is a prototype or blueprint or a template for creating objects. That is, we can create any number of objects from a particular class definition, and objects are anything that we see or feel around us. It may include tangible or intangible real life objects. Sometimes concepts also may consider as an object. Second question, 4 സബ്ഡിവിഷനുകൾ ഉള്ളതായിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു. It is the prototype declaration or function header or function signature in procedural programming languages. But in object oriented programming terminology, the capabilities or specifications of a class without implementation detailing is called an interface. Then second term, instance ആയിരുന്നു. Any number of objects can be created using a particular class definition. Each object created from a class is called instance of that class. Third term, data abstraction ആയിരുന്നു. As you know, data abstraction is the process of presenting essential features by hiding background details. Final term, encapsulation ആയിരുന്നു. Encapsulation is the process of wrapping up of data and functions together into a single unit using the abstract data type class. Now, let us discuss how we can implement data abstraction. There are 2 ways to implement data abstraction in C++. First one is by declaring a class and using visibility modes. ഇവിടെ visibility mode എന്നത് ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ 2 ടൈപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, മെമ്പർ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനുകളും. ഇവ എവിടെയൊക്കെ വിസിബിൾ ആകണം, എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് വിസിബിലിറ്റി മോഡ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. There are 3 types of visibility modes used in C++. First one, private. Private visibility mode is used to specify the members are accessible within the class only. അതായത് നാം ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനുകളും സെയിം ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആകുന്നവയാണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പ്രൈവറ്റ് വിസിബിലിറ്റി മോഡ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഈസ് പബ്ലിക് വിസിബിലിറ്റി മോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു the objects declared using another class specification. There is another visibility mode that is protected, that is mainly used in inheritance, that we will discuss in the later part of this session. There is another way of implementing data abstraction in C++. We are using header files while working with certain built-in functions. നമുക്കറിയാം നാം ഹെഡർ ഫയലുകൾ C++ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻറ്റീജർ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നതിന്
നാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനാണ് SQRT. ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് CMath. There may be a bunch of functions defined in this header file CMath. ഈ CMath എന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെഡർ ഫയലിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അവൈലബിൾ ആകുകയാണ്. We can use all the functions defined in these header files. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഹെഡർ ഫയലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോജിക് ഓർ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഇത് വിസിബിൾ അല്ല, നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ്. നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്. എ ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ കീവേഡ് ക്ലാസ്. ഈ ക്ലാസ് എന്ന കീവേഡിന് ശേഷം ക്ലാസ്സിന് ഒരു നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദെൻ വിത്തിൻ ദ കർലി ബ്രാക്കറ്റ്സ് we can declare the members of the class. ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റായി മെമ്പർ ഡേറ്റ കൂടാതെ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനുകളും ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമല്ല, ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനുണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി യൂസ് ദ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, അതായത് ആ മെമ്പേഴ്സ് ഏത് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ അവൈലബിൾ ആകും എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് നാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇവ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആർ പ്രൈവറ്റ്. ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനൊപ്പവും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റായും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനൊപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്ത് സെമികോളനിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക. സെപ്പറേറ്റായി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. Now we can compare a class with a structure. നാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ്. ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന കീവേഡിലാണ്. ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഈസ് ക്ലാസ് എന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ്, എന്നാൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. നോർമലി ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ മെമ്പർ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻറ്റിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഹെട്രോജീനിയസ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് നാം സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us discuss the next object oriented programming concept, that is modularity. The concept of job division can be implemented by using modularity. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിനെ പല പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ പാർട്ടുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ മോഡുലാരിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം ഈസ് പാർട്ടീഷൻഡ് ഇൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് റീയൂസബിൾ മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്പൈൻ ദീസ് മോഡ്യൂൾസ് ടു ഫോം ദ കംപ്ലീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന ആശയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഡ്യൂളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് മോഡ്യൂളുകൾ ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ നാം യൂസ് ചെയ്തതാണ്. തീർച്ചയായും ഫംഗ്ഷനുകളെ നമുക്ക് മോഡ്യൂളുകളായി വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബട്ട്
മോഡുലാരിറ്റി ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹയർ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ആ മോഡ്യൂൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഫങ്ഷനും മോഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ്യൂൾസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബൈ പാസിംഗ് മെസ്സേജസ്. നമുക്കറിയാം ഫങ്ഷൻ കോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ആണ്. സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ string.h എന്ന ഹെഡർ ഫയൽ നാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെഡർ ഫയലിനുള്ളിൽ ഇൻ്റർഫേസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഹെഡർ ഫയൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ കോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസിലൂടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, മെമ്പർ ഡേറ്റയും മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനുകളും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ് ക്ലാസ് ഓർ സൂപ്പർ ക്ലാസ് or parent class. The class which inherits members of an existing class or an already defined class is called a derived class, and the class whose members are inherited is called a base class. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് തലമുറയിലേക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ബിഹേവിയറും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്തിൻ C++. ഹിയർ ദർ ആർ 5 different types of inheritance. First one is single inheritance. നമുക്കറിയാം ഫാദറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ബിഹേവിയറും ചൈൽഡിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളായി പേരൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫാദറിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും ബിഹേവിയറും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. തേർഡ് വൺ ഈസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൽ നിന്ന് പേരൻസിലേക്കും പേരൻസിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ബിഹേവിയറും ഡിറൈവ് ചെയ്തു വരുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പല ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പല ലെവലുകളിലായി നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളായ വെഹിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ജനറലായ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലേക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസിലേക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിളും ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ കോമൺ ആയി വെഹിക്കിളിൻ്റെ ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് വിത്തൗട്ട് ഗിയർ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻഹെറിറ്റൻസുകൾ കമ്പൈൻഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്. തീർച്ചയായും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പലതും എക്സാമിനേഷൻ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസൾട്ട് എന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പ്രോജക്റ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ സിൻടാക്സ് ഓർ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇവിടെ നാം ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം സിൻടാക്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലാസ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ എ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ
called colon that is used to inherit the specifications of a base class. Colon കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി മോഡ് എന്താകണം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദെൻ കോളന് ശേഷം ഈ വിസിബിലിറ്റി മോഡ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബേസ് ക്ലാസ് നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിത്തിൻ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. അതായത് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയറും കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആകുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് വൺസ് നാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ക്ലാസ്സിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് പോളിമോർഫിസം. ഇവിടെ പോളിമോർഫിസം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നാം ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ സെഷനുകളിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പല സിറ്റുവേഷനുകളിലും വിസിബിളാക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നാം കണ്ടതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൻ ഹീസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ, അവിടെ അവൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഹീസ് ഇൻ എ ബസ് he behaves like a passenger. Similarly, when he is at home, he behaves like a son. അതുപോലെ when he is in a supermarket, he behaves like a customer. ഇത്തരത്തിൽ റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ C++ലെ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഡിഫറൻ്റായി ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നാം പോളിമോർഫിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിറ്റുവേഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ബിഹേവിയറുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് പോളിമോർഫിസം. നോർമലി ദ വേർഡ് പോളിമോർഫിസം ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം two words. First one is poly. Poly means many and morph means forms. Polymorphism helps us to redefine and reuse existing program code. Another important thing is നാം C++ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയി എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്നൊരു ഫീച്ചർ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ നാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളായി പറയുകയും ചെയ്തു. ഹിയർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോളിമോർഫിസം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി. നൗ ദർ ആർ two types of polymorphism supported by C++. First one is compile time or static or early binding polymorphism. അതായത് പോളിമോർഫിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലേഷൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോർഫിസം ഓർ early binding. Second type is runtime polymorphism or later binding or dynamic polymorphism. ഇവിടെ പോളിമോർഫിസം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും. കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫങ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്. അതായത് സെയിം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ നെയിമിലുള്ള ഒന്നിലധികം ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിലും അതുപോലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലും വ്യത്യാസം ഉള്ള ഫങ്ഷനുകളായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്. നോർമലി ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് ഈസ് അസൈനിങ് എ ന്യൂ മീനിങ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ബേസ് മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് C++ൽ
different type of operators, plus sign, minus sign, these are arithmetic operators. ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ഓരോന്നിനും അവയുടെ ബേസ് മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ പുതിയ മീനിങ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാം യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളിൽ ഇത്തരം ഓപ്പറേറ്ററുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ലേറ്റർ ബൈൻഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളായി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ. ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ. സെക്കൻഡ് വൺ using header files. Second is visibility mode. There are 3 types of visibility modes supported by C++. They are private. Private visibility mode is used to implement data abstraction. Then second one is public. Public visibility mode access restrictions illade ക്ലാസ്സിനുള്ളിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലാസ് വിസിബിൾ ആക്കുന്നു. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി മോഡ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. നോർമലി മറ്റെല്ലാ സിറ്റുവേഷനുകളിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി മോഡ് പ്രൈവറ്റിന് സമാനമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മോഡുലാരിറ്റിയാണ്. ഹയർ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ഡീകമ്പോസിഷൻ, കോഡ് റീയൂസബിലിറ്റി ഇവയൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നാം മോഡുലാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോളിമോർഫിസമാണ് നാം കണ്ടത്. പോളിമോർഫിസം സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഡിഫറൻ്റായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. പോളിമോർഫിസം 2 ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഏർലി ബൈൻഡിങ് അഥവാ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം, അതുപോലെ ലേറ്റർ ബൈൻഡിങ് അഥവാ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം. നൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ ചാപ്റ്റർ വിത്ത് സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജിലൊന്നാണ് സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി ഡിഫറൻറ്റ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത്. വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വിത്ത് എ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ. ഇലക്ട്രിക് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനുകളിൽ, അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്തരം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. സ്ക്രീനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്. ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനാണ്. ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നോർമലി ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് അവർക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മാറി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകും. സ്ക്രീനിലെ ചിത്രത്തിൽ BPL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പവർ ലൈൻ എന്ന ഒരു ടേം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് മന്ത്ലി കൺസംപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജനറലായി ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ നാം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളായി അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
Now it's time for your fourth activity. ഇവിടെ 4 ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഡസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് റീയൂസബിലിറ്റി? സെക്കൻഡ് വൺ, ലിസ്റ്റ് എനി 2 advantages of modularity. Third one, how will you implement data abstraction in C++? And finally, explain polymorphism with one real-time example. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ സ്വയം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടീച്ചേഴ്സുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഗുഡ് ബൈ.